बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबुल मस्ह अलल खुफ़ैन। अल खुफ़ैन तस्नियदा वाहिद वराजी अल खुफ़ मोज़े तो यो जुराबे तारवे के जौरब या जुराब हुई अयो मोज़ा जुराबे दब्बा सा खलक ची वो मुम्मी तौर दार सरमनी बाबुल मस्ह अलल खुफ़ैन उम्मत बदेबा ने मुजतमे आ गए कि मस्ह अलल खुफ़ैन जायज दा तयदा से मसला दा कि बदे के दहिच्चा इख्तिलाफ नहीं मस्ह अलल खुफ़ैन बिल्कुल जायज दा बदे के दहिच्चा इख्तिलाफ नहीं था देरा पारस उसूल भी या सल्ला दे कि कल मुंगा मस्ह को खुफ़ैन बांधे तो पकार दारे कि मुंगा दे अगर मोजे पदा से वक्त के चूली हुई चीज मुंगे अवदस तो जुराबो दमसिम लगा शेर है उगलते के चूंकि आगा जिक्र नहीं तो मुंगे आगा दे के काटूंगा खुफ़ैन खबर तो जुराबे दमसिम लगा हुक्म है जे जुराबा या मोजा दारे मुंगा पदा से वक्त के चूली हुई जे मुंगा प अवदस की तहारत की बात ब्या उस खबर दारा चिदीरा पारा से टाइमिंग दे आगा टाइमिंग के ब्या इख्तिलाफ दे चे आया द मोजे दा चवलो दा टाइम नबा हिसाबी और कद बेव द से दवख नबा हिसाबी इख्तिलाफ दा गई चे आया दो चिकन मा जुराबा से टाइम वा चोला मसलन नन 10 बजे मा जुराबा वा चोला मुजवा चोला पाकेगी तो हमारा टाइम पर सब वक्त शुरू की टाइम दो किस्म है यो दासी यो सड़े चाहे किली गिरे दागरा पारा टाइम योश पायो और यो सड़े चे मुसाफिर दे दागरा पारा दरेश पे और दरेश रोजी वो देखे बदे खबर कतल पगारी चिका मुसाफिरी या पकीली की सड़ी और अगर बिल फर्ज दशपी दगर में दो वजे या दखपी तंगे दो वजे जुराबे वो बासले ना हुक्म गोरे खत्म शेर आने देखते हो करके अभी हम हुक्म दो चिकला सड़े जुराबा उबासी या मौजो उबासी ना हुक्म खत्म शेर दखो दे तो सभी जदी चीज के इख्तिलाफ दे ताकि जी मुंगो वेल चे इब्तिदा पैदा करने की आया तो अच्छा वो तो टाइम ना कदे भी वो से टाइम असा खदारा चला चवलो तो टाइम ब्या पदे कि हम इख्तिलाफ दे चिकदे वो सड़ी टाइम उजी मसलन योश पाए और होतल दे मुकीम दे या दरेश पे दरे वदे तेरिश पे दे मुसाफिर दे और दे पाओ 10 के वो बिल फर्ज पागो और टाइम में खत्म शो नदा और 10 मात शो कना का हुक्म द को दे विजुल खत्म यानी उस तो बदे मोजा जुराबो बस सीधा को ठीक खुदे बावजूद है बावजूदा मतलब कि दो और 10 दे वक्त दे के मसाहदा सिर्फ पी और बता के दे 10 हो यानी और 10 पे न आती हटाए में जगह खत्म शो न सिर्फ हुक्म नोर खत्म शो नोर खुदे तहारत करे अलबत्ता के दे 10 भी न ब्यावा तीन ब्यावा 10 नहीं पूरा न मस्ह अलल खुफ़ैन अब्दुल्ला ने मुबारक ना इब्नुल मुंजिर नकल करे दादा किताब उस चाफे दो जमीन पलास लाना है रात लड़े से किताब दे इब्नुल मुंजिर यो खुदे की दो कुरान तफसीर माने दरे जल्द दरेगी दरे उदाहरेंगे द फिक़्ह द पारा बुनियादी किताब देना सहीह इब्नुल मुंजिर बुनियादी किताब है और ढेर घटे घटे उक़दे दी किताब के कुल उकली देर अहम किताब है मुंगला लुस्ते ना रशान बस हवाले दागिल चाक्षे दे उस इब्नुल मुंजिर दे इब्ने मुबारक ने नकल कर दे चिल्लई सफिल मस्ह अलल खुफ़ैन अन सहाबते इख्तिलाफुन तो सहाबे किराम ना द मस्ह द खुफ़ैन मुबारक से इख्तिलाफ नकल नहीं उम्मत न हमारा उम्मत मुराद ले इन टोल साहब किराम पदे मुत्तफिक दी कि मस्ह अलल खुफ़ैन जायज
हदसना असबाग नकल की असबाग बिन अल फरज अल मिस्री इब्ने वहब नकल गई दा अमरना और अगर नकल गई दा अबू नजरना अगर नकल गई दा अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान ना अगर नकल गई दा अब्दुल्लाह इब्ने उमर ना अगर नकल गई दा साद इब्ने अबी वक्कास अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु मसहा अल खुफैन व अन्ना अब्दुल्लाह इब्ने उमर सअला उमरा अन ज़ालिका फक़ाल नअम इज़ा हद्दसक शयअन सादुन अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फला तसअल अन्हु गैरहु। मेरी रिवायत के लिए ज्यादा इजमाल ले ज्यादा इख्तिसार में लगे बोले रिवायत तो साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी ने अब्दुल्लाह बिन उमर सहाबी ना अब्दुल्लाह बिन उमर हदीस बयान है सैयदना साद बिन अबी वक्कास ना और अगर नकल गई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसहा अल खुफैने मस ओकड़ा पर मौजू बांधे अब्दुल्लाह बिन उमर तपूस को दा उमर ना अन ज़ालिक पदे बाप के फक़ाल नाम नागवर देवेल चे आओ दा खबर ठीक अब या वही कि इज़ा हद्दसक शयअन सादुन अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फला तसअल अन्हु गैरहु कले चे साद ताता द पैगंबर ना हदीस बयान की रबल चाने तपूस मुगवा अरे मुख्तसर हदीस थे फला मसला नवाजिश की मसला वालेकुम ने नवाजिश की रे हदीस दा पारा उसूल लाई चे इंसान सर सामान फुल पूरे सामान नहीं करना व्यास ढेर गड़बड़ की तेरे पारा दो मुस्नद अहमद बमुंगरो बासु रुम्बने जल और सफा 14-15 पदे को हम दक रिवायत थे कम चे इमाम बुखारी रहमहुल्लाह इजमाल सर जिक्र करे देखिए तफसील है सैयदना इब्न उमर फरमाई रअई तो साद इब्न अबी वक्कास यमसु अला खुफैहि बिल इराक दलो साद बिन अबी वक्कास में तौलीद चे पर मौजू है मसला वरा अब्दुल्लाह इब्न उमर दो हैसियत पर दीन के साद इब्न अबी वक्कास न पूर्ण करे इलम लिहाज सरा निराग न पूर्ण करे लेकिन बाद इदा से खबरी चा पलो सहाबो बाने हम फटे बादिश तय पे इलम की नहीं और दे देना भाई हाफिज इब्न हजर रा इस्तिदलाल गई कि बाद मशरान खलकी लेकिन अगीता दीन पबारक इलम कम की और बाद कशरान भी फागीता इलम दीन पबारक अगर ढेर दी तो साद इब्न अबी वक्कास तो सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर पर मुकाबले के इल्मी लिहाज सरा दुमरा न राग दर्जा समझ अब्दुल्लाह इब्न उमर का अब्दुल्लाह इब्न उमर ने वाकिफ अगर जूली दो साद इब्न अबी वक्कास में से गई हिन यतवज़्ज़उ फअनकरतु ज़ालिका अलैहि नमा दे रद का माने बद में उगड़ नाशना में उगड़ ऐसे कहते काला फलम मजतमाअतु इंदा उमर इब्न अल-खत्ताब फकाला लम्मा इज्तमाअता इंदा उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु काल ली सल अबाका अम्मान करता अलैया मिन मसहिल खुफैन साद बिन अबी वक्कास रहता हुए चिगा तखपल प्लार लड़शी का ना रागान तपोस होगा दागे चीज पर बारे के कम चित जमाना नाशना गणे तो कम चीज जितना मुखालफत के जमा मसा पर मौजू बोले उगड़ा मतलब तखपल प्लार न ब्याह तपोस अच्छे वापस रा रहे न वही के फजकर तो ज़ालिक लहू चरारम न प्लार ने तपोस को कि साद इब्न अबी वक्कास खुदा चल कर और ठीक था इज़ा हद्दसका साद बिशैन फला तरुद अलैहि साद बिन अबी वक्कास चितादर पैगंबर ने हदीस बयान की दागे रद्द मकवा ज़कात फैन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यमसहु अलल खुफैन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मौजूबा ने मसक साहब किराम पर रविया पोश लेकिन जंग मंगनिश्ता फसाद निश्तर फयोशे अगर तनो मालूम अगर नकीर होगा दादा से चलो अगर जंग न की ना ग्रेवान किला से तो लड़के प्लार नहीं होता
نا چراغ لکه دیتا یو بل لپاره څه وایي نصیحت وایي ته خیر لټول وایي صحابه کرام د یو بل خیر خادي د دین مسائل دا زمونږ چې کوم رواج دی چې بس ټیک وي ما دا بل غلط وایي دا رواج غلط دا طریقه غلط ده دین د یو دماغ او دا غیر لپاره سره برسي ځان رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه دا کړه دغه چې ذات د رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې دی چې دا عمل ایک سر نزاع نشته قرآن شارح دی دار صحابه کرام عمومي طریقه ده دې نه چې امام حافظ ابن حجر کې استدلالات کړي ان شاء الله ضرورت وي دغه خو یو خبره ده شو کوم چې تا دلته وویل ابن حجر اسقلانی وی د دې نه سم معلوم شو موږ ته د روایت نه سم معلوم شو روایت نه دا معلوم شو چې فيه ان الصحابي القديم الصحابه قد يخفى عليه من الامور الجليه في الشرع ما يطلع عليه غيره کله کله یو داسې صحابي چې قدیم الاسلام دی مخکې هغه ایمان راوړ هغه بعضې داسې خبرې پټې شي چې هغه رستنو صحابو ته معلومي لیکن هغه قدیم الاسلام ته نه معلوم دي په دې وجه په دې غرور کې نه راتلل پکار چې زوړ سړی یا زوړ عالم یا دا سړی نه دی او د معلومات به کمی کله کله نوی سړی ته معلومات زیاتی په مقابله د زوړ کې زما خپله تجربه ده چې نوی سړی هغه ته معلومات زیاتی ولې دا یې وجه دا چې څه خودنه مخکنو هغه حاصل کړي که نه او سی خپل زده کړي نو ځکه د رستني عالم علم د نورو مقابله کې هغه ډېري ټیک افضلیت نه وي لکه نن موږ سره لیپټاپ موجود دی پای کې شامله موجود دی چې پای کې کم از کم 14,000 کتابونه دي ستا په خیال د دور اول چې یو سړی ته راواخلي چې هغه سره صرف 2 کتابونه او نن یو سړي سره 14,000 کتابونه دي معلومات به چا ډېري ورستني سره ته افضل او مفضول نه وای علم ډیرواله مو وای د عمر تعلق د علم تعلق هغه عمر سره نه دی هغه د وسایلو وفور سره چې وسایل چا سره دي کله خو انسانانو سره وسایل وی لیکن استعمال غلط اګه دا څه کور بني چې په کې لیپټاپ یا کمپیوټر نه خو شامل سو کې استعمال نه بد 2000 کې 5000 کې یو څه نو بڑو رامي دومره ګروي پاو یا المکتبه الوقفیه د نت باندې پر ده کې په زرګونو کتابونه دي پی ډی ایف فارم کې دار ابن المنذر چې کوم صحیح تا ته ما وې دا موږ دلته ډاونلوډ کړل غن جلدونه دي خبره مقصد دا چې متأخر سره رستو راتون کې جوړی سره علم د مخکری په مقابله کې ډیری یو فرق شته هغه دا چې د متقدمین علم پختو او متأخرین علم پختو نه ولې زمون خلک کتاب نه ګوري شامله کی یو عبارت بور کی سرچ بو کی مطلب صرف زینه والی بھی دا شیف پلان کی زیره ولې ته علم پختګی نه وي علم پختګی دای چې سړی بل فرض فتح الباری ګوري تو چې دا د الف نا تر یې پورې ټوله کتلی دې سړی هم بډېری په مقابله دا سړی کې چا صرف سرچ کوي بحث کوي ځکه هغه صرف خپل مقصد ته رسي دیو جن موږ وایو د شامله استعمال لا خلقی چا منتهی طلبای یعنی کتابونه لستی چې کتابونه نه لستی نه عالم نه هغه صرف هغه خپل مطلوب زینه ورو باسي او کته دا هغه نه خو دې فاده پوسو کې هیر پیر هغه بیا پته نه لګي حدیث نه یو دغه معلوم ادمه خبره دې معلومه شو چې سیدنا عمر بن خطاب رضی الله عنه په خبره واحد باندې عمل کول ضروری دی سیدنا عمر بن خطاب رائے دادا چې خبره واحد ده خبره واحد هغه چاته وي هغه روایت ته وي چې دا غیر روات دومره نه چا حد تواتر یا حد شهرت ته یو کس هغه نه وي کسان غني لسی اتي دولسی شلی لیکن
حد تواتر او حد شهرت ته نه رسیدل. دا کوم روایت چې مونږ وایو مسح الخفين دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم او یو صحابه کرامو نقل، یعنی او یا صحابه دا سری چې هغه د مسح الخفين روایت دی. ابن حجر اسقلانی حواله ورکړی دا په مصنف ابن ابي شيبه کې، ما د ډېر تلاش باوجود مصنف ابن ابي شيبه کې دا یې عبارت البته دا ممکن د زما خپل خیال لري چې شاید هغه د باب المسح الخفين کې چې څومره روایتونه هغه لیکلي دي شاید چې هغه یو هغه جمع کړي، یعنی یو روایت دی صحابینا بلنا او شاید هغه شمیري نه هغه یو تر رسیدلی، خو نور په مصنف ابن ابي شيبه کې دا څه عبارت مات نشي ملو چې دا یو صحابه کرامو نه نقل دي. ورته نه چې په کې نشته، ډول خبرو کې فرق دی. محقق جواب خلق زګي کله دا انکار وکړي مجری کې نشته را بدرو، ممکن دا داسې الفاظو کې لیکلي چې هغه زما سرچ والے یا بحث والے نشي معلوم. دا چې وخت کې اصول لای چې خلق دا ولګي چې ما ډېر کوشش وکړ هم ماته ملو نشو. دا خبره کوي چې دا پدې کې نشته، دا د علم غیب ادعا کار داسې نه کوي. وای خلق داسې نه کوي، هغه دا وایي چې ډېر تلاش باوجود دا شی ماته. د مسند احمد حدیث سره دا خبره بالکل واضح هغه دا چې سیدنا سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه باندې سیدنا عمر بن ابن عمر اعتراض کړو، ولې هغه مسح کړي وا په خفین باندې. عبد الله ابن عمر لکه صحیح بخاری روایت وګوره چې انه مسح الخفين وان عبد الله ابن عمر سال عمر عن ذلك. دې مې کې هغه ابهام مسند احمد پر روایت باندې ختم. ورپسې سوې وقال موسى بن عقبه اخبرني ابو النضر ان ابا سلمى اخبره ان سعدا میں بغیر ڈیش 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 فقال عمر لعبد الله نحوه. دا دې بل خبره کیدا خدای روایت تو ګورا پدې کو عبد الله چې کوم دې صحابي دي او عمر هم صحابي دي. فقال عمر لعبد الله نحوه، نو عمر عبد الله ته هم دک شانته وي چې مسح الخفين جائز ده ثابت. خو مخکې وایي کې نور سنمونه دي، یو نوم د سعد دی، نو سعد هم صحابي دی، نو سعد عمر او عبد الله درې صحابه شو، اخر غار نه درې صحابه شو. داول نو ګرا موسی بن عقبه ابي اخبرني ابو النضر ان ابا سلمہ. موسی بن عقبه ابو النضر او ابو سلمہ را درې کسان دي، درې واړه تابعین دي. دا چې لطیفه الاسناد وي، د اسناد کې باریکی سره هغه باریکی دا چې درې صحابه دي او درې په دې کې تابعین دي. روایت ما هغه کوم چې مخکې لیکل، یعنی روایت هغه کوم چې تا مخکې وویل فقال عمر لعبد الله نحوه، دا مطلب چې عمر خپل زوی عبد الله دا د مخکنی روایت په شان خبره. د حدیث نه دا ثابت چې د اختلاف په وخت کې د چا عمل به حجت وي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم. اختلاف څنګه پیدا شو په دلایلو کې، د افراد په منځ یو خبره د پیغمبر په حدیثو کې اختلاف پیدا شي. لکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو فرمان یو دی، هم هغه سره دغه متعلق یو بل فرمان دی، بل فرمان دغه سره متعلق بل دی. هغه بیا خلک تطبیق کوي. تطبیق دا مطلب چې په دې ټول روایتونو باندې موږ څنګه عمل کوو. نو بعض یو څه پورې خاص کی، بعض بل پورې خاص کی، بعض بل پورې خاص کی، نو په درې واړو څلورو واړو نصوص باندې عمل وي. که تطبیق نه ممکن، نو بیا د نسخ ناسخ او منسوخ بحث، دا فلانه ناسخ تر فلانه کې بګي منسوخ، بیا ثاني د باندې بحث. نو اسناد نه چې بحث کې نه سره پوه شي چې دې کې د فلان کې روایت د فلان کې په مقابله کې ضعیف، او د ضعیف په مقابله کې بیا خلک په صحیح باندې عمل. دلته خلک یو جنگ دی، خو د علمي جنگ دی.
چې یو حدیث په لاس ورشي نور کاغه شانتي صحیح وي نه پریږدي، دا طریقه غلطه. کله چې د یوې مرتبه احادیث وي نو پای کې اصولی طور په تطبیق کوي. تطبیق دا مطلب چې یو بل سره دا ملاو کا په د ملاولو طریقه دای چې بعده یو سیز پورې وتاړه بعده بل پورې وتاړه. مثلا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې یو سړی هغه وبو په ولاره باندې سکلی یا خوراک په ولاره سکلی کړی نو دې خپل خلې کې ګوته ورکی او هغه ولټه یو حدیث ده او دیو جنا زمون خلق عقیده وي چې په ولاره باندې وبسکل یا خوراک ول حرام دي. دا خبره خو ټیک ده، غیرت پکاره ده پیغمبر په فرمان انکار نه کوي. لیکن یو بل حدیث دا سشتره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د آخري جون صحابه کرام فرمایي چې پیغمبر ژوند دی او مونږ به تلو راتلو او خوراک کاک بکو. پیغمبر ژوند دی او مونږ به ګرځېدو را ګرځېدو او پتلو راتلو کې مونږ خوراک کاک کو. نو یو حدیث د بل حدیث مخالف. احادیث دوا دی مرتبه یعنی کما کې چې د ولالي د حرام والی ذکر دی او کما کې چې د جواز ذکر دی، تو دا دواړه مرتبه د حدیثو یو ده. اوس به چل کو اوس دا ټول منه طریقه موږ سره تطبیق ده. دا زمونږ د خلکو چې کوم روي دا زما دلیل دا ولستا دلیل دی، څه کاثرانه خبره کوي. احادیث ټول له پیغمبر دی، نه ستای نه زماره انا دلیل مخالکو خبره دي چې دا یو د احناف دلیل دی، پلانې دلیل دی، پلانو دلیل دی. دې چې موږ تفرق کې تقسیم کړی تفریق آبادی دی نه راغلی. احادیث دعا چې کړه دی مرتبه شو په تطبیق ولای چې موږ ودا وایو چې په ناس دبانې وبسکل نامستحب دي او په ولاړه باندې وبسکل دا جائز. ناکمه چې موږ سختی وایو نا متعلق هیڅ سره استحباب ده او کما چې مونږه ویل چې صحابه کرام به ګرځېل را ګرځېل او به اسکلو پیغمبر ومانه کولا خدا په جواز باندې دلالت دا څنګه طریقه یعنی که سړی په ناسته باندې او اسکی په دې بنیاد چې رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل له داغه طریقه دا نو ته الله اجر ورکړي. او کله پتلو راتلو کې خوراک کا کینو ګناهګاری وا نه دا تطبیق دی. که تخاوخا ډانګ راخله یو ته منسوخ وای بیا ودا وای ځاړو منه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابتدایي دور خبر ده. نو لہذا چې پای کې د الټه کولو خبره ده دا الټه کولو دا خبره منسوخ، الټه کولو خبره منسوخ ده. دا غیر ناسخ د صحابه کرام هغه عمل له کم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په موجودګۍ کې هغه کوي او رسول الله صلی الله علیه وسلم پای باندې تنقید نه کوي. نو یا نسخ وی او یا تطبیق طریقه دا دانا چې یو بل سره پس عالم کې یو بل سره د پهلوانانو غوندې چې یو حدیث د یو مقابله کې کېده بل مقابله کې کېده بیا خلک جنگي را جنگي. دا بعض مسائل د معده مسائل یعنی خلک چې غیتا سملاوی نه خپل خوراک کاک دبا نغی د خپل مقتدیانو په نظر کې د ځان خاصاتلو لپاره یو داسې چیلنج به خلکو لور کی چې راځي څه بنیاد دی زه په خپل اهمیت دی په خوراک کوي ته مې دې پسترګه باندې دین ته ابل غایته ابل سړیم چې مقابله کوي ناغه ورته مې دې په نظر دا د مې دې پسترګه باندې څه ته مو ګوره م دین ته ګوره او مد یو انسان پیمایش تاسو د مې دې په نظر کوي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث وی او په دې کې دانی چې دا پلاني دلیل یا پلاني دلیل پیغمبر زمونږ د ټولو پیغمبر دی او حدیث دا د ټولو لپاره یو شانته حدیث دا جدا ده چې یو سره داغه تعبیر په کوم الفاظو کې کوي ځان له. حدثنا عمرو بن خالد الحراني قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد. الليث نے مراد لیث بن سعد اور یحیی بن سعید انصاری دے یہ دا وګوره
यहया इब्न सईद नकल की द साद इब्न इब्राहिम ना, और साद इब्न इब्राहिम नकल की द नाफे बिन जुबैर ना, अगर नकल की द उरवा बिन मुगीरा ना। सो नमूने शू यहया इब्न सईद यो, नाफे इब्न जुबैर द्वा, और उरवा इब्न अल मुगीरा द्रे, दा द्रे वड़ा ताबीन दी। यानी ओ ताबिई द बल ताबिईना और बल ताबिई द बल ताबिईना और बल ताबिई द खपल प्लार मुगीरा बिन शुअबा नकल कई। तो द्रे ताबिईन पा आपस की उस्ताद शागिर्द रसिश अलामत शो, तादे अलामत शो कि हम असर भी अदेवी मर्तबे खलकी, लेकिन दयो बल न इलम हासिल उलमा तरीके से तरगीब दे अगदा च दबल आलिम स्पकी दिन हुए पकार दाए च दसर इलम दा से दे चाबल चासर निश्ता नूर खल्क ला पकाई जितना फायदा हुआ और कनूर सर सहलमी वो दूसरा नहीं उदला पकारी जिदे लड़शी दागना फायदा हुआ। इस्लाम नुमरा ताबिंदा माजी पेश पसंद डाल ले भाई आमी सड़े भाई अगा आलिम लपदे नहीं जा पंचपिरिया न दे अगा लेडीज न दे या शाह मंसूरिया न दे मुसीबत हम जो कर इलम पसेत पगारी कि चा सर रकम इलम दे बायत चा दागा न हासिल की न द्रे ताबीन यो बल पसेत यो बल शागिर्दान खुदा रवादारी सईदा ने मुझे दी में इसके इख्तिलाफ नहीं खाबखा पड़े ना मसाइलों के इख्तिलाफ और गणों मसाइलों के इख्तिलाफी, लेकिन इख्तिलाफ बुनियाद बांधे सड़े यो बल सर सबक न प्रीति और ने यो बल बसे जमे मुझ प्रीति ना दे पाको हिंद पैदावार दे प्लानी पसी मुझ को हजाज बिन यूसुफ ने जालिम सड़े पैदा की। हाँ तो बनु सकीफ के हदीस राजी हो बक्का बल बमुबीर हुई कद्दाब आगा दरोजन चाचे नबूवत दाओ देवन जलील कदर साहबी जो है और मुबीर हज्जाज बिन यूसुफ साहब किराम वहाबा से मुझको के बहन को दे खल्क दवाया था हुजान लबल नूर साहब हो गए चिरागी इत्तेबा शुरू हो गया फसाको फज्जार और पसीम उसकी गिरेगी सल्लू खल्फा कुल बेर वफाजिर मतलब और यजीद आला शान ने संग खलक हुई कि बिलफरज आला शान तिशी तो सहाबे किराम व यजीद पसीम उसको कवन को वे सीर अल्लाह में नुबला के हाफिज ज़हाबी गण सुने जमा कर दी भाई वो तरफ तक गदार उस्ताद तहकीक दे वो गलत करा कदे मतलब सिर्फ दाव च बिदअत तो सलाह जमुंगे शागिर्दानो नाले की पैदाइश लिहाजा दखल उस्तादान कौल और फेल साहब किराम कौल और फेल दपा सकोमा यह फयदाय सड़ी च दागो अगर बिदअत अकीदी तरह रसीदी नबिया ठीक दमूंगा बदे सोचू खुदा ने जी सुनी ले सुनो तो पसे पजामा दुआ कहता है बता काफिर कह रहे इसका तेरा के ना सकते हुए जो बताऊं बस तरीके गलत थी दाटिक राम अली बिदअत थी फावल लगा ना वो तपोजा चेहरे दीन गणी के दीन न गणी अक्सर खलक दादा मजबूर है न कहीं देखो स्थल को बाय दा खबर वाजिब छे दा बिदअत तबलीगियान और मराकिज़ के फर्ज पसे दुआ की नहीं दागी पर मराकिज़ के सुन्नत पसे दुआ नहीं की दारेंगे बरेलियान हम पोलो फराइज पसे दुआगाएं न गई इज्तिमाई सुन्नत पसे और लगवर से वो गोरे इक्का दुक्का खलक त्यागा बेतहकीक लगे ये जान ला मसला दाश जुना ये ख्याल कवल पगाजी सियो सड़ी ला पकारी जरा फला हमासर न फायदा हुआ यहया इब्न सईद साद इब्न इब्राहिम और नाफे इब्न जुबैर और उरवा बिन अल मुगीरा दी नकल गई रचाना आन अबीही अल मुगीरा यहया इब्न सईद अंसारी दे सलोर ताबीन की बनेगी कम यहया इब्न सईद यो साद बिन इब्राहिम द्वा नाफे बिन जुबैर द्रे और वा बिन मुगीरा सलोर ट्रेनो सलोर ताबीन की बनेगी
आखिरी रावी औरवा कम जे सैयदना मुगीरा बिन शुअबा जोए दे नागद अखपल प्लार मुगीरा बिन शुअबा नकल عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم انه خرج لحاجت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے حاجت تپار بہرو فاتبعه المغیرہ بإداوت فيها ماء یہ دعوتی او دواتی کہ داوا لوخی دوی بالخصوص آغا لوخی چپائے کہ داو دست تپار ہو گئی مغیرہ بن شعبہ آغا پسے لا بے اداوتن دا یو لوخی سا آغا پسے لوخی وڑو دا سے لوخی چی فیہا ماؤن پہے کے اوپو دے این لوٹے اور پسے وڑو فصب علیہ حین فرغا من حاجتی ناغت اوبو اور واڑو لے کلے چا فارغ شد اقبل حاجت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چا اقبل حاجت نا فارغ شو ناغینا رستو آغا اوبو اور واڑو لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلو گو فتوزا ومسحا علی الخفین ناودا سے ہوگو اپا خفین وباننے مسو تاثر صحیح بخاری دا پدے کے حدیثوں کو رہتا سو 44-21 بتا دا بعد حدیث پوارے کے سب معلومات دا سے حاصل شی چاگا دلتا نشتا ہے حدثنا يحيى بن بكير عن الليث عن عبد العزيز بن ابي سلمة عن سعد بن ابراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن ابيه المغيرة بن شعبة قال ذهب النبي لبعض حاجته فقمت اسكب عليه الماء لا اعلمه الا قال في غزوة تبوك میرا پارا برتا تھا دا معاملہ غزوہ تبوک کے پیش رہا ہمیشہ دا پار اصول لاری چې یو حدیث کله راشي نو دا حدیث په ټولو کتابونو کې ګوره ټولو طرق کې ګوره متا دا حدیث بالکل واضح کم خلک چې دې فن واقف نه هغه ډېر علم نه غریبان محروم لکه دا واقع شی وا غزوه تبوک نه په واپس کی چې کله راتلل فغسل وجهه وذهب يغسل ذراعه شروع شاغا چې خپل مخوین او شروع اکړه یغسل ذراعه چې خپل لاسونه وینځل ذراعن فضاق علیه کما الجبته کما کمین دسل کمین ما لستونه ته د جبې چې کم کمینو دا غلستونه ناغه تنگ دینا محدثین استدلال گئی کہ دمرا تنگ لباس اغسطل جائز ولی دا عورت نہ رہے گا البتہ دلتا کہ کمونگا دمرا چست لباس واغندو کہ پہے کہ اعضاء کاری دا دا لباس دا پارا مناسب نہیں ولی لباس کا مطلب ہے جستا دا وجود حسن پہے کہ پٹشی دا ہر چیز حسن دا غد شان مطابق ہے لیکن دا مخ حسن دا غیر رنگ دے لیکن دا ازائے مخصوصہ حسن خدا غیر غٹوالی اگدوال ہے کہ دا غیر رنگ مقصود چکل مونگ دا سے لباس اگست رے چپائے کہ اعضاء اخکاری دا غیر غٹوال اخکاری اگدوال اخکاری موٹائی اخکاری اگر لباس پیدا ہو ختم البتہ دا غیر نخکتا پورتا کس دا سے لباس بھی چاہ چست بھی تو خیر زکاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو جبے داغه دو چوغه چوغه چورته موای داغه د چوغه لستونی تنگ ډیره پاج دا چوس لاسونه چوس بیا چوغه وکم د جوړې دی تو چوغه داغه زمانه دا شام کې جوړې امام قرطبی یا امام قرطبی محدث ته یو مفسر دی دا محدث امام قرطبی دی المفہم د کتاب دی المفہم پدې المفہم کې صفحہ 530 کې دا حدیث لګل دی تو صحیح مسلم شرح
तो दे हमें से इस्तेदलाल गई अगला फीह दलील अला अन्न सूफा ला युनज्जिसु बिल मौत यो सारे मलशो और ताद आगना वड़े न गट करे बस दमर के बदा वड़े पाके के बली दो यानी कम चिपाए वड़े ना दा न पली देगी फीह दलील अला अन्न सूफा देखा चाहे जुब्बा चेवा सूफो बोले अन्न जुब्बता कानत में अमल शाम दा जुब्बा शाम की जोड़ से हुआ वशाम इज़ाका बिलादुल कुफ्रे वशिरके में मजूसिन वगैरह और आगा जमाने के शामियान चू दाद कुफर और शिरक अलाका व शाम वाक्सरो माकिलहिम मैता और दाए खल को अक्सर खुराक में मुर्दा रहे वलम यसअल अन ज़ालिका वला तवक्कफ फीह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बारे के तपोस न करे दा जुब्बा तासु दकने वाले जोड़ा करे दा आया तासु विंदले व कनमो विंदले और इब्न हजर वाले ने इस्तेदलाल गई दा दलील दे खबरे कि कमे रेडीमेड कपड़े राजी दा गैर मुस्लिम नापाकी बोले अखलाक को सफाई के मुंग नमक की नरुस्ते आजमुंगना ढेर मुश्किल यो हाई के तो नखा मखा खुश्क मुला जोड़ेगा चना काफिर दी और पलित दी और प्लान डिंग दे पर जाहिरी सफाई के आजमुंगना मुश्किल अब अल्लाह का फितरत आवाज दे यो सड़े कार सुमरा गंदई फाखपल वजूद अखपल लिबास सफा साथी ना खुश्क मुलियान में जोड़े बेल में खबरें में गए इमाम कुर्तुबी दलते की सफा 530 के जिल्लावल के इस्तेदलाल दे रिवायत में चूंकि रिवायत सही मुस्लिम के अंदर कमाल मुफहिम सामकी बेश रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम हदीस से मुंगवाई सही बुखारी सफा 752 बांधे नागा दावा चिफाखर जो हमा मिन तहत जुब्बती ही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर द्वारा लासुन जुब्बे नरोफ कल्लस और जुब्बे लसुनी पर उगू बाने वाले दाकुरा जरूरत दबार दी और दाग चीज न रहे कम तो जिमुंगन नारवा वाली दाग सदल न रहे जगह चे रसूल अल्लाह सल्लम कलाओ दसो को न बेला सुन रहे के वर्कली आगा सदल चे कम नारवा दे नागदारे चे दे इंसान पसरम से नहीं और सिर्फ उगूबा ने यखिद और कत जुड़न दी अब बिलखुसूस राकेशी और फगसलहुमा रसूलुल्लाह द्वारा सुनविंदल थुम्मा मसहा अला खुफैहि और बे मसौगला बखलो द्वारो मौजूदा तो दे हदीस के मुक्तदा पता लगे दा किताब अल मगाजी हदीस कि दा सफर द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा तबूक वो सवाल है जदा मुंज दकम टाइम हदीसों के सशे पढ़ नहीं है बसे कर जलवा राम मुस्लिम अहमद जल दोम के सफा 258 की राह निकली थी चदा मुंज तकम टाइम मुंज 358 258 काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़्ज़नी माता उदसुगा फातैतुहु बिवुज़ुइन फस्तंजा थुम्मा अदखल यदहु फी तुराब फमसहहा थुम्मा गसलहा थुम्मा तवज़्ज़ा व मसहा अला खुफ़ैहि सलोरम जल के ऊपर जल 4 सफा 254 देखे रे हदीस मजीद तफसीर में पै के नुकते अगर आए च रसूल अल्लाह सल्लम कलर आतो फअतैतु खबा फैजाफी
امراتن اعرابیہ روان دے یو ځای کې یو خیمه ولیدله صحابي فرمایي زه رسول الله لګلم نو پای خیمه کې ما یو باندې چې ښځه ولیدله یو زنانه مې ولیدله هغې نه ما تپوس وکړو چې تا سره اوبه شته رسول الله صلی الله علیه وسلم د ما سره که تا سره اوبه وي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغې باندې اودس نو قالت بأبي وأمي رسول الله صلی الله علیه وسلم فوالله ما تزل السماء ولا نقل الارض روحا احب الي ولا ثقل الارض روحا احب الي من روحه ولا اعز زما پلار مور دې د رسول الله صلی الله علیه وسلم قربان په دې دومره لوی اسمان کې او په دې دومره غټ ځمکه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبوب ما ته رسول ما سره وبشتره لكن هذه القربة قربة مسك ميتة دیکم مشک چې ما وباچول دي دا مردار مشک یو شی مردار شی موږ دا غینه سرمنو باسلې دا او دا مشک دا غینه ولا احب انجس به رسول الله صلی الله علیه وسلم اذن غالم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې پدې سعد بن ابي وقاص فرجعت الى رسول الله صلی الله علیه وسلم فاخبرته رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر مې کو چې وبو خوشته حکم مشک چې هغه پرتیګنا د مردار مشک فقال ارجع اليها ناغمات ویل لړشه ورته وایا چې ان كانت دبغتها فهي تقول کله دې دباغت نکړي دباغت رنگ ورکول چې کله وچی داغه بوی ختم شي یا رنگ کړي ته دباغت کداغه دباغت شوی فهي طهورها نه پاکواله یک دباغت شي بیا پاک قال فرجعت اليها فذكرت ذلك لها زو واپس مغه ته مې لغوي ناغیره ته ویل چې ای والله لقد دبغتها او زماره په الله قسم دباغت شي کناغه زمانه سره چې کوم داغه نه بوی لرکولو مردار شی لرکولو شي فاتیته بماء هم دک او بماروله چې ته ډېر حدیثونه ګورې کنده ته ودا پته وسو لګي چې کله مردار سرمنه هم وي داغه دباغت شي داغه استعمال وسي جائز فقهاء قول نه دا حدیث نه پنه معلوم فاتیته بماء منها وعليه يومئذ جبة شامية اغله میں داغه نو بروړي رسول الله صلی الله علیه وسلم پاغره شامی جبہ چولې وعليه خفان وخمار رسول الله صلی الله علیه وسلم سرم پټو کپڑا کې اس زمانہ کې بچاویل کړه چې دا پټې چارا اوستې دي نه ویلو پټې نه پسري مولانا ابو سلام رحم الله کا شی جواغا چوته ویلو پټې دا چې دا حدیث تا ویلې دا د مخکره خلکو نه به خمار چو هر خپل وختره پس سیس کې پټول تو به نه راو دا سپورټ کې وندره کوم چې سبا عرب چي دا غي رواج د مستقل دې تاسو پک نه دی کتل بګار زمانه به خو وزنه ارجع خپل مزاج رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه وخت سروال خمارمو او جبم فادخل يديه من تحت الجبه قال من ضيقكم رسول الله خپل لاسونه راو باسل او د جبې د لاندې راو باسل هغه ومن فتوزع فمسحا على الخمار والخفين رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه مونږ وګو او داسې وګو او مسح وکړه په خمار او په خفين باندې دا حدیث دلیل دې خبرې شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کار کړی دا موږ د څه ټیمو ان ذالک کان عند صلاه الفجر دا سبا موږ ته دوه خبرې دې روایتونو کې معلوم شي یو دا چې دا واقعا پیش راغلی دا د غزوه تبوک نه دا واپس
دویمه دا چې دا مونږ د سباو د کم د پاره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا اودس کړو. لیکن نور څه تفصیلات هم راځي. هغه تفصیلات نه ګڼ شي بیا سره به نه پیژني. دے حدیث کے اسری انہو خرج لحاجته فتبعه حدیث ترجمہ ہوش ہولا. فحدیث کے فوائد سری وفیہ من الفوائد الابعاد عند قضاء الحاجت. یہ پدے کے دان اتر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج لحاجته ففا خلق سہرات تک وسم کا سہرات دے او امن وی پکار رائے جو سڑے لگ لری لڑی بولے یو زمونږ د خلکو خیال له زمونږ د کلي نه چراره هر طرف نه تا د ډیران مخل راځي. دا تقریبا هر کلی کې دا بے شعوری موجود ده. هر کلی کې دا بے شعوری موجود ده. خلک د هر قسم تعلیم باوجود پرې نه پوهیږي چې د ګندګۍ وا زما په جون باندې څه اثر دی. ګندګۍ کې درسومې پاتې کېږي نه پاتې کېږي جراثیم پکې کې نه پاتې. یو سړی چې د ګندګۍ میاس کې جون تیری داغه جون بسې بیمارو جاله وای کوي. موږ خدا ډیر وایو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بار د پاره ډیر لري ته داولې ډیر پاره چې کله کله د هوا تیزې دو سره د ګندګۍ هغه جرسومې هغه انسانانو استعمال ته ور داخلي شي. ډیرانه باندې داخلي دا کامن سنس خلکو کې ختم شوی. پکار راو چې هر کلی کې ډیر مقصد د پاره سزما کا خاص کړی شوی او په کې واړه واړه کویان کړستل شوی چې ډیران خلک وړي هغه پوخ کوی دی اور ورځي دیو فعلا راي چې داغه ګن بعد ژوندې دو سراز مکه ته دن نه ورځي. بل فائدہ پیدا چې دا ډیر زر زړی ینه سره جته کلا بیا ژوندې نه زړی کی زر دی خوشپک میاشتې پس رو باسي کنه به میاش پس رو باسي. نو مسلسل بتاتا قدرتی کات چې ګمده دا هر وخت دستیاب دي زموږ صحت برباد بلکې د کلی حسنونه دې سونه تبا کړی دي په بے اتفاقی دومره هدف وردا چې کته یو سړی ته د ډیران در کول وای نه پای قابض شي. زه به کوم ځای ورځم به کور تنظیم وکړم. دا خو عجیبه کار دی چې خوراک کاکته کې د میخه نه او د غوانا اصلي دما مخه دغه تاسو طریقه دا ډېر لا شعوري را دي ته زموږ د خلکو خیال نشته. دې ته خیال کول پکار چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بدوم لري ولې ته دا یو مقصد دغه چې بول او براز دا د آباده په واګه مناسب نه دي. بل دا چې انسان ډېر کمزور دی کله دې بول براز کې نه لازمه ده چې دنا هوا خارجي تاسو ټول انسانای ته ریبو ومي چې یو ځای کې استاخوا کې یو سړی ولاړی نږدې او تا आवाज اوري اته پیشاب کې یا بار تناسته زاله سم تکلیف ورګي هر سړی په دې شرمېږي چې زما आवाज وسوکو بار څو کې دا فائدہ را چې ښه آزادانه دې هر څه کولی په له هوا پاس طریقه باندې خارجي دې خبره ده. البته زمون دې زمانه کې سړی لري نه دي ځکه مسلمان نن صرف د نوم مسلمان پاتې شي. هغه ګوري چې یو سړی आवाज لري دی ولټم څنګه په دې زمانه کې هم موبایل وی مصیبت ده. موبایل وته څنګه اخلم اچلا قیمتي موبایل بیا به تا مړ گئی. یره د انسان یا د کلمې د لا اله الا الله د خلق سره احترام نشته. دا عام دور ده د ډېر خو خلکو نه خلکو په دې طریقه باندې 2-3 روپو موبایل
زرګونه سره وسیږي دې زمانه کې لري مزه الا باغ صورت کې ته مطمئن ہے چې صحرا کې څوک نشته یو سړی باتروم کې ناشته او بل سړی هم هغه باتروم استعمالي دله پکار دی چې دې نږدې جوخت نو دي دا دې راځي زکه په تاسو دې دوه باندې کله یو سړی پوي چې بار څوک سره نا کل کر داغه اجازت نه راځي فطری مسائل کل کر هغه بات نشي کنه ځکه یې که په خپل طریقه باندې راځم نو شاید دی ما پورې بیا خان دي دا اخلاق وی دا آداب وی دا زګول بګا چې باتروم پاګه جوخت نه دی درل بګا یو طرف ته درل بګا یو خدغه مسله دویم التواری عن الاعین دسترګنا پټېدل ته ځای کې چې تاسو نه وبالخصوص هغه چې ته مونږ بار وای له دوه تکینی پدای ځای کې دي کې نه اگر چې پردای ورته ځکه چې دو هوا پته نه لګيږي چې ساره کله ساده روچته او فسرو خلکو سره ساده نه ایته شاته لمنی هغه پته لګیږي چې څه سره خدای زموږ په زمانه کې چې موږ د پکورونو کې واشرومونه باترومونه جوړ دا د دور ضرورت ده یې پیدا بدای چې یو خسړې تشبیه کې تکلیف پیښ شروع بار نه بل ماشومان هم بار نه دي صحنم نګندګي تو ټیک ده خرچه په ډیر راځي لیکن دا د جون یو هم ضرورت ده سړې دې منډه ورست جوړ کې باتروم نه مته جوړي بل فعل پدې کې صدا و استحباب الدوام علی الطهارت دغه دا مالی مشوا چې سړې دې طهارت باندې دوام اختیار لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم صحرا ته جزي او صحابي ته وای ما پسې اوبر وړه دا څه دلیل دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته راتلی شي دلته کې او داس کولی شي لیکن الته او داس دې لپاره گئی چې دا دومره مزل کم د بار تلو لپاره کړل چې دا هم په طهارت دا یو مستحب عمل زمون خلک دې پورې خان دي چې دیو سړي مثال ورکی پلان کې مولا بازار درو خودس کوسي لکه مولا بازار دغه پیغمبر ینار وخت با وضو رهنا د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه همغه پښتانه دي دینه یو خلک دي اسلام دې نوم سره پښتو ده پښتو دې نوم سره اسلام کما ته پوزي دور دې پښتو دې نوم کفر کله غریبان به خبر دي هر هغه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دی با پورې خان دي متواتر او 10 کې پاتې کېدل دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت اگر راي سره وخت حدث دینه دام ثابت شوا چې سړی یو کشر ته ویلي چې مال له د صبرونه فقها کا مکروه وي داغه دلیل راحت د پاره دی پکړ چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم مغیره بن شعبہ ته ویل کشر دی چې ما وسه وبرونه ایواز وبرونه نه بلکې دو هغه ته اچولې وو که استاد شاګرد ته وایي چې ما ته وبوا چا دې کې څه کراهت نشته موږ فقہ تسلیمو لیکن هغه فقہ چې دغه بنیاد په دلیل باندې به دلیل په موږ نه تسلیمو چې یو عمل رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی نه کې دا کراهت سوال نه پیدا شي کله مکروه دا واغی نه ابن حجر دا وایي چې دینه دام ثابت شو چې لبس الثياب الضيقه في لكونها اعون على ذلك تنگی جامې سره اوسته شي چې کله پردا نه متاثر کیږي نو تنگی جامې دی اوسته شي بیا دا وایي چې فيه قبول خبر الواحد في الاحكام ولو كانت امرأة سواء كان ذلك فيما تم به البلوى ام لا خبر واحد کتا ته یو خزم ورته او په هغه څه حکم موجود دی دا غي اتباع لازم ولې اخذ دا ویل چې ما سره دا مشتکم نه را مونږ پاک کړل رسول الله صلی الله علیه وسلم په اعتماد کوونه نه احکام کې خبر واحد باندې تو عقیدت عمل کول حدثنا ابو نعيم
قال حدثنا شیبان دا کم ابو نعیم دا فضل بن دکین دے فضل بن دکین اغوی مونږ ته شیبان حدیث بیان کړی دی د یحیی نا هغه روایت کی د ابو سلمہ نا هغه روایت کی د جعفر بن عمر نا هغه چې دا د پلار امیہ دے او دا بنو دمره سره تعلق دی ان اباه اخبره چې دا پلار دله خبر ورکړو انه را النبي صلی الله علیه وسلم يمسح الخفين چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په موضوع باندې مسح کړو دغه اوس نشته یې په اسناد کې البته ورپسې چې وی وتابعه حرب بن شداد وابان عن يحيى دغه څه کلام شته تابعه سمانا تابعه دا مطلب دی چې د شیبان اتباع کړی دا تابعه تابع شیبان د شیبان اتباع کړی دا چا حرب ابن شداد یعنی حرب ابن شداد یو راوی دی او داغه حدیث د شیبان د روایت په شان ته دی دا روایت سنن نسائی کے دے حالتا کی روایت نمبر دے 119 ہم موصول لے لیکن دا مقتول اسناد نہیں تھا لیکن حالتا کی دا حدیث موجود ہے وہ موصول ذکر دے حدیث نمبر 119 کیوں دے کہ دا پوری دا خبر کہ متابعات کرے متابعات مرگرتیا تو متابعات کرے دا شیبان چا حرب ابن شداد اور بیا وہ ابان عن یحیی اور داریں گے ابان دا ابان بن یزید دے ابان بن یزید العطار دا دریم راوی دے چھ دے متابع دے دا شیبان اور دا روایت مسند احمد کے دے جلد 4 صفحہ 119 یعنی امام بخاری رحمہ اللہ نور دو حدیث تا تا پام رو گردو کہ نور دو اسانید سرا دا روایتنا موجود تھی لیکن چونکہ اگر دا امام بخاری رحمہ اللہ اگر مضبوط چکم اصول اگر وذکری دی اگر نہ پورا گئی ذکر امام بخاری رحمہ اللہ اگر حدیث نہ نقل گئی باقی صرف حوالو حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا الاوزاعي عن يحيى عن ابي سلمة عن جعفر بن عمر عن ابيه عبدان وہی منگتا روایت کړه عبد الله کا عبد الله سو به نے مسعود کو نشي کېږي هغه وایرا چې اول تر پیغمبر سره نږدې نو بالکل د امام بخاری د استاد پاسانی تو کې دا قسم حضور ډېر مشکلی دا ډېر لوی تجربه غواړي دا عبد الله ابن مبارک دی دا عبدان استاد څوک دی عبد الله ابن مبارک هغه وی مونږ ته روایت بیان کړل امام اوزاعی هغه روایت کی د یحیی نه هغه روایت کی د ابو سلمہ اگر روایت کی جعفر بن عمر نہ اگر روایت کی خپل پلار نہ یعنی عمر سوئی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی عمامته وخفیه ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیدلو مسح کولا پخپل پټکی باندې او پخپل موضوع باندې تکیدو موزه سره پټکے پکې مور داخل کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د موزے سرا سرا په پټکی باندې هم مسح وکړه روایت صحیح ده صحیح بخاری روایت د ائمه ثلاثه سوا د امام ابو حنیفه رحمه الله تدریوالو مسلک داره چې امامه باندې مسح جائز څنګه چې په موزبانه مسح جائز ده نه دارنګه په امامه باندې هم مسح جائز
خو امامه هغه دا کوم چې د عرب او امامه تاسو کې د بلوچستان امامه لیدلی ناګاغي ډېر کله کتلې سر کې توکړي به سبا دیسا کا سره اوستي ته تحنک وي محنک وي داغه او باصل هغه شانته تکلیف ده وي څنګه چې د موزه او باصل تکلیف ده څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په موزه مسح کړی دا دارنګي د سره هم مسح کړی ته امامي هم مسح کړی تاسو ګلې کوم په قیاس باندې پوهیږئ نو تاسو ته یو پوهه درکم هغه دارا چې د سر وینځلي فرض کو د سر مسح فرض او د خپل وینځل فرض دي کې د خپل مسح فرض احناف دا وایي چې چونکې قران مجید کې د سر د مسح حکم دی د سر د مسح حکم دی تو دی وجنا مونږه د امامه د مسح قائل نه یو بلکې د سر د مسح قائل نو جناب د حدیث کو د موضع مسح راځي د موضع مسح راځي نو مطلب دا دی چې ته اوس د موضع مسح نه کې حاله د خپل وینځل پر دا حناف د فقہ کې هر کتاب ته ګوري نو دی مسح علی الامامه جائز نه غني اجازه دی لیکن دا حدیث داغه خلاف دلیل ہے موږ حدیث پسیزو نه کې فقہ بس البته حناف کې د محققین چې کوم مسلک د نام دا ده کیا څه مسلک امام مالک رحمہ اللہ داغنا شاگرد امام محمد ما سے ذکر معطا دے امام مالک خدا دے بروایت امام محمد بن حسن الشیبانی در امام محمد پر روایت پاند دے امام محمد دی کتاب کی دا معطا دے امام مالک کم سے پر روایت دے امام محمد بن حسن الشیبانی دے پدے بانے منگسر چکم حاشیہ دا یا تشریح دا آغا دا تعلیق الممجد کنمان تعلیق الممجد علی معطا محمد سلام اللہ برہی لکھنوی کتاب اصلا یو جل کے ملاوی گی خدا نے موجودہ طرز بائی لکھنے سے اندرے جل لگے بدی کتاب کے دی حدیث پبارے کے پورا تفصیل لے چداہنا ہو اصل مسلک سر امام محمد وی کہ اخبرنا مالک حدثنا نافع قال رأيت صفية ابنة ابي عبيد ما ولد صفية مجد سيدنا عبد الله بن عمر خضرة نافع وی ما صفية ولد جدا ابو عبيد خضرة تتوزع وتنزع خمارها ثم تمسح برأسها هغه ماولی دلا چې کله باغ او دس کو نه خپل خمار لري ګر سر پیچک وایو ثم تمسح براسیان به پسر مسد کنه په خمار به مسد نکو نافع وی وانا یو مېذ صغیر هغه زمانه کې زلا دا خبره پدې گئی چې یو غیر محرم سره څه گئی دې دغه اعتراض قال محمد امام محمد بھی و بهذا ناخذ مونږه په دې حدیث عمل کوو هغه دا چې لا يمسح على الخمار والعمارة عمامه په خمار او په عمامه باندې وا عمل مثلا نشي سوچ پکار دی ګره صحیح بخاری چې کوم حدیث بیان کړی دا چا عمل لې امام محمد چکم دے امام مالک رحم اللہ روایت بیان نہیں دا چا عمل نے صحابی عمل نے آیا دا استدلال بٹی کی زکا دا پیغمبر دا عمل پا مقابلے کی دا بل صحابی عمل قابل قبول بیاوی بلغنا ان المسح علی الامامت کانا فتوہ
اول په امامه باندې مسحوا فتوره کا نا پرې خو دې شو یې منسوخ دلته کې کله سوغه نو خلک به چې دا زیاتې کوي په ځای دې خبرو کوم مولا عبد الحی تفسیر بوله هغه قوله بلغنا الى اخره مبتدا خبر را رسیدل ده خبر چا را رسول د حدیث په باب کې اسناد پکاري که نه پکار کہ امام محمد خپل استاد ذکر کړي بیا دا استاد ذکر کړي بیا دا استاد ذکر کړي او خبر رسول الله تر رسیدلې وي موږ باندې بلغنا په مطلب پوښتنه دیکھو وہ تو سو نہ ویل کډیر وسړی لیکن اسناد نه بیان کړي لہذا د بلغنا دلته کی حیثیت نشته دله اسناد بیانول بغا خدای لم نجد الى الان ما يدل على كون مسل امامه منسوخا مونږ ته نه معلومه شوه چې دلالت کی په دې خبره باندې چې د امامي مسح د منسوخ والله درهایلی کی مونږ ته روایت تر اوسه لازم نه معلوم شوه چې راغې نه دا خبره ثابت شي چې په پټی باندې مسح منسوخ ده روایت نه راغلی تر اوسه نشته البته دمرا چې لکن ذکروا ان بلاغات محمد مسند فلعل عنده وسلب اسنادی ممکن ہے کہ امام محمد تراغلی رسیدلی ٹھیک ہے او معذور وګڼو لیکن موږ دا غي اتباع پدې نه کو چې موږ د سند نه بیان کړو موږ پابند شي د امام د خبره نه یو داغه د اسناد پابند چې کله اسناد نشته نه دا خبره زموږ د لپاره قابل قبول نه ده اگر چې دا قول د امام محمد دی بلکې د ټول احناف یعنی احناف چې کوم دی هغه په امامه باندې پټکی باندې مسحاب جائز نه ګڼي لیکن دلیل د دې نه زیات ہے عبارت کله کې فیض الباری نه راوړي فیض الباری جل 1 صفحہ 403 کی لکھی تھی کہ مونگا پدے قول دے امام محمد اعتماد نکو اب یاد آوی چی گلا درے فقہا مخالف پھر درے فقہا داوی چی مصحاب امامہ بانے جائز زکدا چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کڑی دا لہذا زمون پر اس بانے ترجیح دغل دا چی مصحاب امامہ بانے درست دا جائز د نسخ قول مونږ په دې باندې نه کوو چې نسخ لپاره دلیل پکار دی بغیر د دلیل دعوه کول چې دا شی منسوخ دی دا د بیل خلکو خبره کې دي شي علماء خبره نشي کوي بار کې دې باب کې تحجیز الاصل نو خبره دی یو خبره داوا چې مصحاب په خفین باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په عمل کې ثابت ده یو دا خبره ثابت صحیح کے تفصیل منگو کو کہ دا کله کله و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کله چې هغه تبوک نه واپس راته او چې کله مسح کولا صحابه کرامو ته علم شو دا د سحر منځو چې صحابه کرامو ته پاګه کې علم راغی په دې وجہ کم صحابه کرام چې نږدې دا خبر شي او کم چې لري خبر شي نه عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہ تا د دې مسح سے علم نه نو فرق نه ورته البته مغیره بن شعبہ چونکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مسح په خپل سترګولې دی له په دې وجه په دې باندې عمل کوي اځمه خبره دا ثابت شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په امامه باندې هم مسح کړل البته هغه امامه دا چې دا غي خپل نسبتاً مشکل لکه عام پټکی کوم چې زمون غي دا غي خپل مشکل نه کا اثر باندې پروت دی دا غي لاندې دو خبريات ساتل پکار یو دا چې امامه سنت اځمه چې امامه کله سنت نه دا غي لاندې با توبه ای پتش سر باندې پټکې داول دا يهوديانو شعار
مسلمانان چې کله پټکی تړي د دې پټکی د لاندې به ټوپه وي هغه اولا ولنګي ورته دې لیدا سره کښنا باندې شی وو کنه دې کې ټوپه وو هغه لپاره بیا شنه لنګي وو دا هغه خپل مشکل نه ځکه خلک داسې وچت کیه فایګي البته چې کله نورې ټوپه یو تا اتم توکل دی بیا دې نه مړ نه په دې سره توکل دی بالخصوص د صحرا کې او د جنگ په دوران کې خلک دغه شانته امام وي چې دا ځای مړې او دارنګ سټي د سن سټوک نه وچی هغه لپاره دغه پټکي ضروری دی نو کدا شانته پټکي نو دا غیر لپاره بیا پاره باندې امامه باندې بیا مسح کې دي شي د لپاره چې د سر د مسنا دغه باندې اکتفا